ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮਿਊਨਿਕ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਡੈਲਟਾ ਟੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬਾਸੀ ਨੂੰ BC ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬਾਸੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ। RCMP ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਮਿਊਲਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮਿਊਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਨ ਕਿ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੈਡਰੋਮ ਅਥਾਨੋਮ ਗੇਬਰੇਯੇਸਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ COVID-19 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂਡੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਫਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਨਾਈਜਰ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 15 million people. We strengthened our ties with one of the fastest growing economies in the world at a time of great democratic promise. I met with Prime Minister Abiy Ahmed and President Saleh Work Zewde to increase trade and investment between our two countries and grow our respective economies in a way that benefits people. In Addis Ababa, I also had the privilege of attending events being held during the African Union Summit. I met with a number of our partners, including the leaders of Nigeria, Rwanda, Egypt, Madagascar, Mauritius, Cabo Verde, Somalia, Botswana, and Burkina Faso. During our time in Ethiopia, we deepened important relationships with old friends and new partners in order to advance our shared priorities. Because fighting climate change, creating jobs, advancing gender equality, opening up new markets for our businesses, those are things on which we all want to see progress. After Ethiopia, we headed for Kuwait, where hundreds of Canadian troops are currently stationed as a part of Operation Impact. I cannot overstate just how important their mission is. Fighting Daesh and contributing to a united, stable, and peaceful Iraq is essential to peace and security in the region and around the world. Our troops are eager to get back to work in Iraq, and all Canadians should be very proud of the work that they're doing. It was a true privilege to thank them for their service earlier this week, alongside Ministers Champagne and Hussein, as well as Toronto Raptors President Masai Ujiri. While in Kuwait, I also had the opportunity to meet with the Emir and the Kuwaiti Prime Minister to discuss security in the region. And finally, we're ending the week in Germany, where I took part in the Munich Security Conference earlier today and met with a number of international partners. I'm here because multilateralism can prevent tragedy, tackle crises, and improve the lives of Canadians. But the world's institutions can and should be improved to better meet the challenges we are facing, and we need to look beyond existing frameworks to deliver results for people. That means working with partners who are ready to get things done.
In this vein, I announced that we are working with our partners on a Safer Skies initiative to prevent tragedies like that of Ukrainian International Airlines Flight 752 and Malaysia Airlines Flight 17. The world is increasingly unpredictable and unstable, and that can have devastating consequences on the lives of Canadians. That's why Canada will continue to play an active role on the international stage and work with our partners to deliver better outcomes for people everywhere. Once again, thank you all for joining us. ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕੋਸਟਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਲੱਖਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਸੀਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਭਰ ਅਫਰੀਕੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਿਊਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। First of all, obviously we are not the kind of country where politicians get to tell the police what to do in operational matters. We have professional police forces right across the country who are engaged in this issue as their mandates lead them to. But let us remind ourselves that this has been a really difficult week for Canadians. People having trouble getting to work, to school, or home. Small businesses having trouble getting their goods to market. Institutions like hospitals worried about resupply in ways that can really impact Canadians. We are a country that recognizes the right to protest, but we are a country of the rule of law, and we will ensure that everything is done to resolve this through dialogue and constructive outcomes. First of all, as you know, we have been fully engaged, fully seized with this as a government. I myself have been on direct phone calls with premiers like Premier Horgan and with my team. Our Deputy Prime Minister has met and connected with all her provincial and territorial counterparts, all the premiers, the ministers of transport, of Indigenous affairs and Indigenous services are fully seized with this issue, and we are working on it with a whole of government approach that is totally focused on resolving this situation the right way. Canadians are worried, and we will stay engaged on this issue. As for next week's schedule, right now the schedule still stands, but we will of course see. ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀ ਜੋੜੇ ਗੁਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਮਰ ਕਰਮਵਾਰ 37 ਅਤੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਕਾਲਸ ਰਾਹੀਂ CRA ਫੋਨ ਕਾਲ ਸਕੈਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ RCMP ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ 26 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਮਾਨਿਕ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। Scam, which is operating out of India, has been targeting the Canadian public since 2014. And despite a number of police raids on illegal call centers in India, it continues to victimize Canadians. The roles of the mules was to receive packages that contained cash, Canadian cash, and then forward the contents of that package as instructed to do so. And thereby money laundering and sending the funds somewhere else. There's $26,000 worth of cash that sits here. There's also packages that were delivered to the home, and there's 3 or 4 different packages. You can see the couriered envelopes, those sorts of things. The takedown of 39 illegal call centers in Noida and New Delhi areas within India, and enforcement activities here. These arrests and charges, those reported losses to the CRA scam in 2019 were down significantly to $1.4 million.
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। BC ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜੈਨੇਟ ਆਸਟਿਨ ਅਤੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜੈਨੇਟ ਆਸਟਿਨ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬਾਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬਾਸੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ 19 ਸਾਲਾ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬਾਸੀ 18 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ SUV ਗੱਡੀ ਸਰੀ ਦੇ 78 ਐਵੀਨਿਊ ਅਤੇ 122 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬਾਸੀ ਸਣੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 24 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬਾਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਕਲਿੰਟ ਸ਼ਨਾਈਡਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਥਰ ਅਤੇ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੂਲਿਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਫਰੈਂਡ ਲਾਜ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਘੱਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਾਇਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ 2011 ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 56 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਰਾਂ 2017 ਤੋਂ 20% ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਲਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਿੱਚ 17 ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਵਰੇਜ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਜ਼ ਮੁੜ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 20 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਜ਼ ਵਿੱਚ 11% ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਣੇ 2 ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪੋਰਟ ਹੋਪ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ 401 ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 9 ਵਜੇ ਹਾਈਵੇ 401 ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਤੇ 3 ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਬਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ 55 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੋਰਟ ਹੋਪ ਅਤੇ ਕੋਬਰਗ ਦੀਆਂ ਈਸਟਬਾਉਂਡ ਲੇਨਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੀਜਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ 21 ਸਾਲਾ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ 23 ਸਾਲਾ ਗੈਵਿਡ ਗੁੱਡੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਫਰ ਲਾਅ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਗੋਬਰ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਇਟੋਬੀਕੋਕ ਵਿੱਚ ਡਗਫੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਗੋਬਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਬਰ ਇਟੋਬੀਕੋਕ ਦੇ 823 ਐਲਬੀਅਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ
ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਗੋਬਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਹੁਵਾਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਵਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਵਾਵੇ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ 5G ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ तमाम ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਵਾਵੇ ਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦੇ तमाम ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੁਵਾਵੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਆਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਵਾਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਵਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਵਾਵੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 에ਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਛੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ 에ਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਛਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਪਰਲੇ ਬੁੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਛ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ। ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਫਾਇਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 1631 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 67,535 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਹੁਬਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2420 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 143 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਹੁਬਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 139 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ 31 ਸੂਬੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਹੁਬਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 54,406 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਬਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। WHO ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। WHO ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। WHO ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। But what is clear is that we've always known that health workers are in the front line. We've said on many, many occasions here that the real front line and the real point of entry for a virus into a country is a busy emergency room, an unsuspecting general practice clinic. So we have called again and again for the training and equipment of workers. The Director General has called for a prioritisation of protective gear for those workers because we understand those risks. And sometimes we have seen as well that having a PPE that is very sophisticated can give a false sense of security, and then people forget even the most basic things such as wash your hands when you are finished. And I think that's why it's very important to not disentangle the equipment from the people, because these are protections, these are shields that need to be used at the best and not rely only on the equipment. Equipment and safety equipment is very important. But if I were to hand any of you scuba equipment and ask you to jump in the sea right now, you might be very nervous. The equipment is not what makes you safe.
it's the equipment in the hands of a trained professional. And we need to focus on training and behaviour just as much as equipment. It is not the role of WHO to call off or not call off any event. It is the role of WHO to offer technical advice, to support a considered multi-layered risk assessment around the event, to offer advice on risk reduction and risk mitigation measures, to offer advice on risk response measures, and it is the decision of hosting countries and the organising agencies to make that decision. It goes without saying that smoking is a risk factor for severity of any lower respiratory tract infection, and we would expect it to be no different here. There is a marked difference between male and females in this outbreak in terms of severity, and there's certainly a marked difference in those habits in China, and it does demark along male and female lines, and it's an excellent hypothesis, but one that is unproven. But I'm sure through the studies and the observations and that are happening, there will be a lot of interest to look at smoking as a risk factor. Most of the underlying conditions that are reported are also linked to a disease associated with smoking as well. So it's very hard to separate the two currently. So I hope that in the near future we'll have more information on that as well. ਤੇ ਉਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਰੀ ਕੁਡਲੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 580 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਦਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੀੜਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 4 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Thought there was better transparency coming out of China, but it doesn't appear to be. I know they revised their numbers up a bit. They say it's a different method of counting. We just don't know. It's the great unknown, and I wish we did know more, because this should not be about politics, or for that matter trade. This is just plain ordinary health, public health, help people. The virus is contained in the United States. We don't know if it's contained in China. We thought they were tailing off in their head count. It turns out that might not be the case. So we are engaging with China. The president's engaging with President Xi. We have a very good trade deal with them and so forth. But on this particular matter, we are quite disappointed in China's. ਇਹ ਸਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮਿਊਨਿਕ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਿਹਾ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਡੈਲਟਾ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬਾਸੀ ਨੂੰ BC ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬਾਸੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ। RCMP ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਮਿਊਲਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।